नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु मोर इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। एही नूतन वर्ष 2025 आपणकर जीवन रे अनेक गुड़िए खुशी नहीं करी आसु, सुख समृद्धि नहीं करी आसु, एहा ही मोर ईश्वर निकट रे एतिकी प्रार्थना। तेबे बंधु माने आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं विश्वासर सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आज भिडियोटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। एही नूतन वर्ष 2025 मसीह तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य रे 10 गोटी बड़ घटना मान घटिबाकू जाउअछि, जहा आपणक जीवन रे घटिकिरी रहिबो। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा ग्रह मानकर गोचर स्थिति को नेई आपणकर जीवन रे एही नुआ वर्ष 2025 मसीह रे केउ 10 गोटी बड़ भविष्यवाणी हेबाकू जाउअछि। तुला राशि 2025 वार्षिक राशिफल अनुसार वर्षर आरंभ रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे चलन करिवे एवं मे मास 2025 रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भाग को चलन करिवे एवं अक्टोबर मास 2025 रु नेई डिसेम्बर मास 2025 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भाव रे चलन करिवे। एही समय रे आपणकर जीवन रे अनेक गुड़िए शुभ फल नहीं करी आसीबो। आपण पूर्वर करिथिबा परिश्रमर फल एही वर्ष आपण को प्राप्ति हेबो। आपण द्वारा करा जाइथिबा प्रत्येक कार्य सफल हेबा पई जाउअछि। जदि आपण पाखरे टंका अछि बा चाकरी अछि तेबे आपणकर स्थान मध्य परिवर्तन होई पारे। वर्ष 2025 रो आरंभ आपणक पई अति उत्तम रहिबो एवं आपण मानकु चाकरी क्षेत्र रे बिजनेस क्षेत्र रे भल परिणाम देखिबा पई मिलिबो। एही समय मध्य रे आपणकु आपणकर भल चाकरी मध्य मिली पारे। आपणकर चाकरी क्षेत्र रे प्रमोशन होई पारे। समाज रे आपणकर मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा बढ़िबो। तुला राशि स्वामी ग्रह हेउचंती शुक्रदेव एवं तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई माता लक्ष्मी अत्यंत शुभ होइथांती। तो माता लक्ष्मींकर पूजा अर्चना करिबा आपणक पई अत्यंत शुभ होइथाए। जदि तुला राशि जात व्यक्ति विशेष माने धनर देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने थांती बा पूजा अर्चना करी थांती तो आपणकर थिबा धन जनित समस्त असुविधा एवं समस्त आर्थिक समस्या दूर कर देई थांती। जदि आपण एही 2025 मसीह रे अशुभत्व गुड़िक दूर करिबा पई बा अधिक रु अधिक शुभ फल प्राप्ति करिबा पई चाहुचंती तेबे आपण प्रत्येक दिन माता लक्ष्मींकर पूजा अर्चना आपण निश्चिंत भावरे करंतु एवं शुक्रदेवंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। तेबे एबे आसंतु जानिबा एही नुआ वर्ष 2025 मसीह रे आपणकर जीवन रे केउ 10 गोटी बड़ घटना घटिबाकू जाउअछि। नंबर 1 तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जेउ माने विद्यार्थी अटंती विद्यार्थी मानक पई एही समय बहुत ही भाग्यशाली रहिबो। काहेकि ना ए वर्षर आरंभरू शनिदेव आपणकर पंचम भाव रे विराजमान रहिबे, मार्गी अवस्था रे रहिबे। आपण परीक्षा रे उत्तीर्ण हेबे। आपण जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई प्रस्तुत होइतिले सेथिरे सफलता निश्चिंत प्राप्त करिवे। एही समय रे आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही भल रहिबो। ऑफिस रे आपण को आपणकर सीनियर मानकर सपोर्ट एवं आपणकर बॉस रो सपोर्ट आपण को प्राप्ति हेबो। उपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपण को प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर लक्ष्य रे आगो को आहुरी बढ़िबे। आपण को भल एवं नूतन प्रस्ताव मध्य मिली पारे। आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबो एवं आपणकर जीवन रे शुभतर संचार रहिबो। मार्च 2025 रे शनिदेव तुला राशि रे षष्ठ भाव रे चलन करिवे। एही समय अवधि रे आपणकर भाग्य रे बहुत कष्ट अनुभव करि पारंती। आपणकर कार्य क्षेत्र रे अनेक समस्या मान सम्मुखीन करने को पड़ पारे। आपण जेते परिश्रम कले मध्य आपण को सेतेटा भल फल प्रदान करिवे नाही। तो सेथिपाई एही समय सीमा मध्य रे आपण को विशेष सावधानता सहित चलिबा उचित।
ନମ୍ବର 2, ଏହି ବର୍ଷ 29 ମେ ମାସ 2025 ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଆଣିପାରେ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମରେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ ପାର୍ଟନରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ପାର୍ଟନରସିପରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଖାଲିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ଫସି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମନାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ନିବେଶରେ କୌଣସି ବି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ତୁଳା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ନେଇକରି ଆସୁଅଛି। ବର୍ଷ 2025ର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 4, 2025ରେ ଶନିଦେବ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିକି ଆସିପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନେଇକରି ଆସିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଘାଟା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କାହାକୁ ଧାର କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ତୁଳା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଜିମ୍ ଆଦି ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିପାରନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରିବେ। ନମ୍ବର 6, 2025 ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲର୍ଜି ବା ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ବା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ହଜମ ଡାଇଜେସନ୍ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ନମ୍ବର 7, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନିଦେବ ତୁଳା ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ନେଇକରି ଆସିବ। ଶନିଦେବ କେବଳ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଲା ଭଳି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଖାସ୍ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ରୋତ ଖୋଲିଯିବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ଶନିଦେବଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ବନାଉଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାହାଠାରୁ ବି ଋଣ ନେଇଥିଲେ
ଏହି ସମୟରେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସେ ପଇସାକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କିଛି ମାମଲା ଚାଲୁଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିଲା, ତ ଏହି ବର୍ଷ ସେହି ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ MNC କମ୍ପାନୀର ଚାକିରିର ଅଫର ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକିନା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇ ନପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ବା ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କୌଣସି ଜମିଜମା ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଏହି ବର୍ଷ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ନବବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ବା ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶମ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଚଳନ ରହିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନେଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 କିପରି ରହିବ, କେଉଁ ଦଶଗୋଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।